You start the class. We have seen about central processing unit in the morning and processor. We have seen about processor. Intel 8086, 80, 286, 386, 486 Pentium, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, and Core i9. All these are Intel based processors. Then AMD, Athlon Micro Devices is another manufacturer of processors. Okay, we have seen all these things. Done. The speed of a processor is determined by the unit of kilohertz or megahertz. Okay, or gigahertz, even gigahertz. Okay, kilohertz, megahertz, gigahertz. Nowadays it is gigahertz. Gigahertz. Okay. Then this chip, you have already used it for fixing in the motherboard. We call it what? RAM. We call it RAM. Random access memory or primary storage or main storage or volatile storage. All these things are other names for RAM. RAM has got several other names. What are the names? Random access memory. Can you repeat? Random access memory, primary storage, main memory, then volatile memory. Volatile memory. Random access memory, primary storage, main memory, volatile memory. There are four things. Can you repeat again? Random access memory, primary storage, main memory, volatile storage. Volatile storage. Okay. All these are the names given for main memory or RAM. RAM is very fast. RAM has the advantage of having high data rate, very fast data exchange. Okay. It is near to the processor, very near to the processor. It takes everything needed for the processor. It stores anything given by the processor for onward transmission to disk and other things. Okay. Quintessentially, it's like there is a CM and there is some personal secretary. The CM does certain things, then issues instructions. Personal secretary takes care of. Similar to that, RAM is the personal secretary to our processor, the king. Processor is the king, RAM should be the minister. Okay. It stores data and retrieves data from other devices for onward transmission to processor. No idea. Processor is the main unit. Okay. Whereas catchiயா ஒண்ணு சொல்லலாம். திருப்பாச்சி படத்துல விஜய் என்னவா இருப்பான்? திருடன் இல்லம்மா. Mechanic, automobile mechanic. You'd have an assistant. If Vijay is the processor, the assistant boy is the RAM. Whatever Vijay needs, this boy will hold in his hands. Bring the spanner, he will bring it. Take out this screw, he will unscrew it. Similar to that, for the processor, which is Vijay, we have an assistant called RAM. It stores all the data needed for the processor and then does any other work assigned by the processor. Okay. The main important thing to be noted is random access memory is fast, but it will not store anything permanently. It's not a permanent storage. When you power off the computer, it loses everything like Gajini. Processor is Tirupachi. RAM is Gajini. Everything lost. When you power on the computer again, the memory will be blank. Just like our brain, nothing will be stored. Everything erased instantaneously, blank. Okay. Therefore, RAM is fast. It has got the advantage of speed. It has got the disadvantage of what? What? Volatility. Volatility means gone. You will see the data. It will not be available when you reboot. Volatility. Okay. In order to cope up with volatility,
We have secondary storage in the form of hard disk, CD drive, DVD drive, pen drive. All those things are meant for what? Meant for secondary storage or permanent storage. Okay. Volatile storage. Then what are the types of RAM? I think we can gently skip this portion. Okay. We will simply have an outward look, nothing else. We will not go deep into all these things. This DDR RAM, DDR SDRAM. This is the RAM we use nowadays. Sixth one, DDR SDRAM. DDR stands for double data rate. DDR stands for double data rate. DDR stands for double data rate. Okay. SD, synchronous dynamic random access memory. Okay, this is the memory we use. And DDR4 is the version now. DDR4. DDR version 4 is the memory right now we are using. Whereas at the beginning it was static random access memory. Static and dynamic. Know the difference? Anything which remains in its own place is static, very slow. Static random access memory. SRAM is the slowest memory possible. Okay. SRAM was the first thing, static random access memory. Then it became DRAM, dynamic random access memory. What is the full form for DRAM? Dynamic random access memory. Then FPM DRAM. DRAM with an improvement became fast page mode. Fast page mode. FPM stands for fast page mode dynamic random access memory. What is fast page mode? You wish to get a piece of paper for writing a mobile number or some little bit of information. Okay, you may get a piece of paper which is very small, or you may get an entire sheet, entire page for writing it. This FPM allows entire page. Even if you need a little bit of the memory, it gives you one page. Minimum allocation unit is one page. What is the advantage? The advantage is memory allocation and retrieval will be fast. Within one page, you can write anything. You can use it at your pleasure. You need not come and ask again. Suppose you wanted the piece of paper for writing a mobile number. Then you wish to write a name or something else. You would need another piece of paper which is to be sought. Whereas if you have a page, you can write anything as and when you like. Okay, similar to that, FPM DRAM. What does it do? It gives one page at any time. You get one page and you use it or throw it. It's up to you. Use it fully or then return it. Then return it. FPM. FPM stands for fast page mode. FPM stands for fast page mode dynamic random access memory. DRAM for dynamic random access memory. Then EDO DRAM. EDO for extended data out. EDO for extended data out. Can you say extended data out DRAM? The dynamic random access memory. Okay, then SDRAM, synchronous dynamic random access memory. This is important. SDRAM is very important. Can you repeat? Synchronous dynamic random access memory. Once more, synchronous dynamic random access memory. Because this SDRAM is being used even now. It has become double data rate RAM. DDR stands for double data rate. Okay. Then DDR SDRAM, double data rate, synchronous dynamic random access memory. Repeat, double data rate, synchronous dynamic random access memory. Okay. Then the last three are for graphics. Graphics means, I have already told you, graphics is for display render, making the monitor smooth, making the changeover in the monitor very smooth. It's needed for gaming and other animation related work. Okay. RDRAM.
RAM bus, random access memory. Then VRAM, video random access memory. MPD RAM, multi-port dynamic random access memory. Then SGRAM, synchronous graphics random access memory. Can you repeat once? RDRAM, RAM bus, dynamic random access memory. Then VRAM, video random access memory. VRAM for video random access memory. RAM. Okay. Then MPD RAM, multi-port access memory. Whenever RAM comes, you need to say it yourself. I just stay back only to see that you are able to say the remaining things. Okay. MPD RAM for multi-port dynamic random access memory. Then SGRAM, synchronous graphics random access memory. Yes. Okay. Out of all the 10 items we have seen, only one is the most important. DDR SDRAM. DDR SDRAM. DDR, double data rate synchronous dynamic random access memory. Okay. DDR4 is the version of RAM we are using right now. Whereas the RAM which you have been fixing in the computer belongs to DDR2, DDR version 2. Very old computers. Some of the RAM chips belong to DDR3. And the current trend is to use DDR4 type RAM. Okay. With this, RAM comes to an end. We will not go further. We have covered only two things today. In the morning, we have seen about the processor. Then in the afternoon, we have covered random access memory, RAM. The names of the other names for RAM: random access memory, primary storage, main memory, volatile storage. And DDR SDRAM stands for double data rate synchronous dynamic random access memory. These are the most important things you may have to remember. Okay. With this, we close theory portion. சரி பிள்ளைங்களா, இங்க பாருங்கப்பா, பிராக்டிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நமக்கு சிம்பிளா நாம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ற கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ல தான் இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் டைப் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா சைலண்டா இருக்குது. வெறும் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தோம்னா சைலண்டா இருக்குது. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கு. எப்படி எடுத்து பாக்குறது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இது நம்ம MS பெயிண்ட் போன எக்ஸசைஸ்லயே பார்த்திருக்கோம். அதனால இது நான் உங்களை கேள்வியா கேட்க மாட்டேன். நீங்க போன தடவையே எனக்கு பெயிண்ட்ல வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணியும் காட்டிட்டீங்க. சும்மா நான் உங்களுக்கு திரும்ப இதுல இருக்கிறதுனால சொல்றேன். நான் இப்ப பெயிண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதே நான் வந்து இப்படி பெயிண்ட்ல போட்டு எல்லாம் சேவ் பண்ண மாட்டேன். நான் ரொம்ப சோம்பேறி. எனக்கு தானா போய் ஃபைல்ல உட்காந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்போ விண்டோஸ் புடிச்சு பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் அழுத்துங்க. ஒரு கிளிக் மாதிரி வருது இல்ல, இது எங்க போகும்னா விண்டோஸ் கொடுத்தா பிக்சர்ஸ்குள்ளால ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்குள்ளால நம்மளோட ஃபைல் இருக்கு. பிக்சர்ஸ்குள்ளால ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ்குள்ளால இதோ பாருங்க, இதுதான் நாம இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தது. ஏன் இது மேலேயே இருக்குதுன்னா, நான் இந்த டேட்டா இந்த ஃபைல் எல்லாத்தையும் எப்படி சார்ட் பண்ணிருக்கேன்னாக்கா, அதாவது ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சார்ட் வரும். இங்க ஏதாச்சும் பிளாங்கான இடத்துல ரைட் கிளிக் இல்லை. சரி, ரெண்டு விதமா சார்ட் பண்ணலாம். இருங்க, நான் உங்களுக்கு வியூ மெனு வழியாவே சார்ட் பண்ணிட்டேன். வியூ மெனுல போனா இதோ பாருங்க, இங்க சார்ட் பை இருக்குதா, இதுல டேட்னு இருக்கு பாரு. இந்த டேட் கொடுத்தோம்னா எது லேட்டஸ்ட் ஃபைலோ அது மேல வரும். நார்மலா நேம் இருக்கும். நேம் கொடுத்தா எந்த ஃபைல் ஏல ஆரம்பிக்கோ அது மேல வரும். ரொம்ப சின்னதா தெரியுற மாதிரி ஓகேவா? இதுவும் தெரியலையா? நல்லா ஃபைட்டா அதுல எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிருக்கீங்க. சரி, ஓகே, சரிப்பா. இப்ப நம்ம பிரிண்ட் ஸ்கிரீன்ஸ் தெரியும் நமக்கு ஏற்கனவே. விண்டோஸ் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான். அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. அடுத்த ஷார்ட்கட் இங்க என்ன சொல்றாங்க பார்ப்போம். ஸ்கிரீன்ஷாட்டுக்கு அப்புறமா வந்து இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, வெவ்வேறு ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்க வெவ்வேறு ஐகானுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்? மவுசாலையும் நகர்த்தலாம்,
அப்படி இல்லாம என்ன செய்யலாம், டவுன் ஆரோ, ரைட் ஆரோ, லெஃப்ட் ஆரோ, அப் ஆரோ, டவுன் ஆரோ, இது எல்லாம் யூஸ் பண்ணியும் நீங்க உங்களுக்கு தேவையான இடத்துக்கு வரலாம். இது யாரு இவங்க சினிமா ஸ்டார்லாம் இதுல இருக்கிறாங்க. போன வருஷம் நம்ம ஜேஎம்டி நடத்தும் போது இவங்க முகத்தை தான் நம்ம எதுல போட்டோம், அது என்னது, பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ. அதனால இவங்க போட்டோலாம் இருக்கு. இவங்கள பாஸ்போர்ட் சைஸ்க்காக எடுக்கணும். போட்டோ எடிட்டிங், இப்ப உங்களுக்கு போட்டோ எடிட்டிங் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, போட்டோஷாப் கிடையாது. இப்போ வந்து அதுக்கு பதிலாக தான் பைத்தான், ஜாவா ரெண்டும் சேர்த்து. சரியா? ஓகே, சரி பிள்ளைங்களா. இப்ப 4 ஆரோ யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யலாம், நீங்க டெஸ்க்டாப்லயோ அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர்லயோ நீங்க அடுத்தடுத்த ஐகானுக்கு போகலாம். அப்புறமா கான்டெக்ஸ்ட் மெனு. கான்டெக்ஸ்ட் மெனுனா என்ன தெரியுமா? அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு ஐகான் இருக்கு, இது நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணா ஒரு மெனு பாப்பப் ஆகுது இல்ல, இதுக்கு பேரு கான்டெக்ஸ்ட் மெனு. இதுக்கு என்ன பேரு? கான்டெக்ஸ்ட் மெனு. நம்ம கூட நான் கூட இந்த ஃபைல நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓபன் வித் கொடுத்து வேர்ட் பேட் வழியா போங்கன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதா? அதுக்கு பேரு கான்டெக்ஸ்ட் மெனு. ஆனா அந்த மெனுவை நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் நான் போட்டேன்னா எப்படி ஓபன் பண்ணுவீங்க? வழி இருக்குது. ஷிஃப்ட் F10, ஷிஃப்ட் புடிச்சு F10 கொடுத்தோம்னா எனக்கு எது F10 தெரியல. F10 இருக்குது, தோ இருக்குது. ஷிஃப்ட் F10 கொடுத்தா ஐயோ என்னடா இது F10 நினைச்சு நான் வேற எதையோ அழுத்தணும். இதுதான் F10. இது நம்மள சுத்தமா மதிக்க மாட்டேன். இங்க வா, இதுதான் F10 பாரு. இது F10. நான் ஒண்ணு தள்ளி வச்சு பாருமா. சாரி பிள்ளைங்களா, எனக்கு அவ்வளவு நான் கண்ணாடியை மறந்துட்டு வந்துட்டேன். இதுல இவ்வளோ த்ரோண்டா எட்ஜ் பண்ணி இருக்கிற வேல்யூ எனக்கு தெரியல. F9 F10 F11 தெரியல. அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாயிடுது. ஷிஃப்ட் புடிச்சு F10 அழுத்தினா ஐயோ பழையபடி F11 அழுத்து. ஷிஃப்ட் புடிச்சு F10 அழுத்தினா அது பாருங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணா வரக்கூடிய அதே மெனு இங்க வருதா? இதுக்கு பேரு கான்டெக்ஸ்ட் மெனுன்னு பேரு. சரியா? இந்த கான்டெக்ஸ்ட் மெனுல லாஸ்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு இருக்கு. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வழியா போனோம்னா இந்த ஃபைல் வந்து எந்த லொகேஷன்ல இருக்குது, பாரு லொகேஷன், சைஸ், ஃபைலோட சைஸ், அதுக்கப்புறமா என்னைக்கு கிரியேட் பண்ணது, 13th ஜூன் அன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க 2022 13th ஜூன் அன்னைக்கு 14:40 ஈவினிங்ல. அப்புறம் என்னைக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிருது கடைசியா பாருங்க, 10th அக்டோபர் 14/22/22. இப்ப வந்து எத்தனை மணிக்கு நம்ம இதை ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் கடைசியா கேட்டாக்க, இன்னைக்கு மதியம் 14:22 என்னது 2:22 நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுது. சரியா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், நான் ஷிஃப்ட் F10 கொடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் கிளிக் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். புதுசா ரூல். எப்படி நீங்க எடுப்பீங்க? அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் என்டர், சாரி கண்ட்ரோல் என்டர் இல்லப்பா, ஆல்ட் என்டர். ஆல்ட் என்டர் தப்பா சொல்லிட்டேன். ஆல்ட் என்டர் கொடுத்தோம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓபன் ஆகும். சரியா? சரி, இன்னொரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு டார்க் மோடுக்கு போறதுக்கான ஷார்ட்கட். அது உங்களுக்கு பின்னாடி வருது, நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். ஆல்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன். ஆல்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன். ஆல்ட் அழுத்தின்னு அதை விடக்கூடாது. ஆல்ட்ல ஒரு விரல், ஷிஃப்ட்ல ஒரு விரல், லெஃப்ட் சைடு ஷிஃப்ட்ல ஒரு விரல், பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் அழுத்தினா இப்ப பாருங்க எப்படி இருக்குன்னா, எப்படி ஆயிட்டேன்னு சொல்ல போகுது விண்டோஸ். நீங்க கண்ணுக்கு தெரியலன்னு சொன்னீங்க, இப்போ ஹவ் இஸ் இட் நல்லா இருக்குதா, தெரியுதா தெளிவா? ஓகேவா? இந்த மாதிரி எப்படி இருந்தனா எப்படி ஆயிட்டேன்னு மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஆல்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தோம்னா கலர் எல்லாம் டார்க் தீமுக்கு மாறிடும். எனக்கு இது வேணாம், திரும்ப நான் நார்மல் மோடுக்கே போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? திரும்ப அதே ஆல்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் கொடுத்தா தானே நார்மலுக்கு வந்துடும். அப்ப ஆல்ட் லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் என்ன செய்யும், நமக்கு நார்மல் மோடுக்கு வரும், டார்க் மோடுக்கு போகும். நமக்கு கண்ணு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைச்சோம்னா டார்க் மோடுக்கு போயிடும், தெளிவா தெரியும். ஆனா அழகா இருக்காது. பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு அழகா தான் இருக்கணும், தெளிவா தெரிய வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த மாதிரி நார்மல் மோடுல இருக்கலாம். இப்ப நான் கொஞ்சம் டார்க் மோடுலயே வைக்கிறேன், ரொம்ப ஓவரா போர்ட்ல சரியா தெரியல ப்ரொஜெக்டரோட. சரியா? அடுத்தது கான்டெக்ஸ்ட் மெனு. கான்டெக்ஸ்ட் மெனுக்கு அப்ப என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? ஷிஃப்ட் F10. ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? ஆல்ட் என்டர். குட், ஆல்ட் என்டர். அதுக்கப்புறமா
ஹெல்ப் வேணும், நாம இப்ப ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சினா என்ன நம்பருக்கு போன் பண்ணா ஹெல்ப் கிடைக்கும்? 100 100 தான் போலீஸோட எமர்ஜென்சி ரூம் இல்லையா? அதேதான் இங்கேயும். ஆனா இங்க 100க்கு பதிலா F1. இங்க நமக்கு என்னது ஹெல்ப் கொடுக்கும்? F1. F1 தான் நம்மளோட 100 மாதிரி. F1 அழுத்திட்டேன், சுத்துது. ஒரு கொஞ்ச நேரத்துல உதவி வரலாம், இல்ல நம்பூர் போலீஸ் மாதிரி. ஆமா, டைம் ஆகுது இல்லவா, அது என்னன்னே கண்டுக்காம கூட சில நேரத்துல விட்டுடலாம். சரி, விண்டோஸ் ஹெல்ப் வருது. ஓகேவா, விண்டோஸ் ஹெல்ப்னு சொல்லிட்டு லோட் ஆயிட்டு நம்ம வேணும்னா ஏதாச்சும் இதை டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். F1 கொடுத்தா என்னது? ஹெல்ப். ஹெல்ப் வந்து உதவி செய்யறதுக்கு வருது. ஓகே, அடுத்தபடியா எனக்கு வந்து விண்டோஸ் இந்த இந்த ப்ரௌசர் வந்து ப்ரௌசரோ இல்ல டெஸ்க்டாப்போ ஏதோ ஒன்று சரியா ஒர்க் பண்ண, அப்போ ரெஃப்ரெஷ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, என்ன செய்யணும்? ஆல்ட் கிடையாது, வெறும் F5. F5 கொடுத்தா ரெஃப்ரெஷ். F5 கொடுத்தோம்னா ரெஃப்ரெஷ். F5 கொடுத்தா ரெஃப்ரெஷ். இந்த பேஜ் எனக்கு ரீலோட் ஆகணும். F5 கொடுத்தா போயிட்டு திருப்பி லோட் ஆகுது பாரு. தெரியுதா உங்களுக்கு? ரீலோட் ஆகு, ரெஃப்ரெஷ் ஆகு, அதுதான் சரியா. F5 கொடுத்தா ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறமா Alt F4 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், அதனால நான் அதை சொல்ல போறது. ஏன்னா நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க காலையிலேயே, Alt F4 யூஸ் பண்ணிட்டீங்க க்ளோஸ் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ப்ளோரர், ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் வேணும்னா விண்டோஸ் இ. இதுவும் நம்ம காலையிலேயே போட்டுட்டீங்க தானே, விண்டோஸ் இ யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓபன் பண்ணீங்க. அதனால இப்ப நான் அதை தனியா ஒரு கேள்வியா கேட்க மாட்டோம் உங்களை. அடுத்தது வந்து விண்டோஸ் ஆர். இதுவும் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, நோட் பேட், எம்எஸ் பெயிண்ட்லாம் ஓபன் பண்றதுக்கு விண்டோஸ் ஆரும் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க ரன் கமாண்ட். R for run. Windows R வந்து run. ஆனா இது இல்லாம இதுக்கப்புறமா இங்க பாருங்க, Alt அடிச்சு ஸ்பேஸ் பார் அடிச்சா என்ன வருது பாருங்க. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாரு, இந்த விண்டோல இப்ப எந்த விண்டோல இருக்கமோ அதுல இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணா ஒரு டைட்டில் பார் கிட்ட ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒண்ணு வரும். என்ன கேட்டீங்கன்னா க்ளோஸ், க்ளோஸ் அதர், அந்த மாதிரி. இதுக்கு பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா சிஸ்டம் மெனுன்னு பேரு. என்ன பேரு? சிஸ்டம் மெனு. இந்த சிஸ்டம் மெனு வரதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம், ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினோம்னா சிஸ்டம் மெனு கிடைக்கும். ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார், ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் என்ன வரும்? சிஸ்டம் மெனு. ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினா என்ன கிடைக்கும்? சிஸ்டம் மெனு. அதே மாதிரி விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினா ஒண்ணு கிடைக்கும். அது என்ன கேட்டீங்கன்னா கீபோர்ட் லே அவுட். இங்க பாருங்க, இந்த கம்ப்யூட்டர்ல நான் 2 கீபோர்டு வச்சிருக்கேன், 2 லே அவுட். ஒன்னு முரசு தமிழ்னு ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷ் நார்மலா இருக்குது. நான் விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினா முரசு தமிழுக்கும் போகும், எப்படி ஆல் டேப் அழுத்தினா மாறுது அந்த மாதிரி. இப்ப நான் தமிழுக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். நான் இப்போ தமிழுக்கு போயிட்டு THAMIZ அடிச்சா தமிழ்னு வருதா? அப்போ நம்மளோட கீபோர்ட் லேஅவுட், ஆல்டர்னேட் லேஅவுட்டுக்கு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தணும். விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினா கீபோர்ட் லேஅவுட் மாறிடும். இப்ப நான் அடிச்சேன்னா தமிழ்னு இங்கிலீஷ்ல தான் வரும். ஓகேவா, இங்கிலீஷ் வரும், தமிழும் வரும். கீபோர்ட் லேஅவுட் மாத்துறதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார். இன்னொரு தடவை விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார், இன்னொரு தடவை விண்டோஸ் ஸ்பேஸ் பார். சரி பிள்ளைங்க, இப்போ நம்ம கீபோர்ட் லேஅவுட்டையும் மாத்திட்டோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆல்ட் என்டர் சொல்லிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது இங்க பாருங்க, மெனு பார் வரணும் போகணும். F10 எடுத்து சொல்றாங்க, வருதா போகுதா? F10 அழுத்தினா என்ன வருது பாத்தீங்களா? F10 அழுத்தினா FH அப்படிலாம் வருது இல்ல, தெரியுதா உங்களுக்கு? பார் பிள்ளைங்களா, இப்ப நான் F10 அழுத்துறேன், அழுத்தினா வந்தது. F10 அழுத்தினா இப்போ WF எல்லாம் வருது இல்ல, திரும்ப அழுத்தினா போயிடுது. இது என்ன கேட்டீங்கன்னா மெனு ஷார்ட்கட்ஸ் வர்றதுக்கானது F10. F10 அழுத்திட்டு நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு ஃபைல் மெனு வேணும்னா F அழுத்துறேன். அழுத்தினா இதுக்குள்ளால இருக்கிறதெல்லாம் காட்டுது பாருங்க. இப்ப எனக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா H, க்ளோஸ் வேணும்னா C, அந்த மாதிரி சொல்லிட்டா. அதே வந்து எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், ஹோம் மெனுக்கு போகணும், H அழுத்தினா ஹோம் மெனுக்கு போகும். பாரு, ஹோம் மெனு ஓபன் ஆயிட்டா. அதுலயும் அடுத்தடுத்த ஷார்ட்கட்டுக்கு என்னென்ன எழுத்துக்கிறது அதுவே காட்டுது பாரு. தெரியுதா நமக்கு? தெரியுது இல்லையா? ஓகே, எஸ்கேப், எஸ்கேப், 2 எஸ்கேப் கொடுத்தாலும் போயிடும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஷார்ட்கட் இதுக்கு சொல்லு பார்க்கலாம். தூக்கம் வந்து ஆல்ட், ஆல்ட்
Alt F4 நண்பா, என்ன நண்பா தூக்கத்துல நீயும் சொல்ற நானும் கேக்குறேன். இது நியாயமா? வெறும் F10 தெய்வமே சம. நீ எவ்வளவு நேரத்துக்கு முன்னாடி தூங்க ஆரம்பிச்சேன்னு மட்டும் தெரியுது. பின்னால இருந்து என் தெய்வம் ஒரு பதில் சொல்லிது. அதுக்காக தான். கொஞ்சோண்டு தான், இன்னும் 2 தான் இருக்குது. அது வரைக்கும் தூங்காம இரு. மெனு வந்து F10. சரியா? ஓகே. F5 அழுத்தினா ஓகே. அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் ஓகேமா. விண்டோஸ் F1 துபார் பிள்ளைங்களா, நம்ம இப்ப வெறும் F1 எழுதினா ஹெல்ப் வந்து இல்ல, விண்டோஸ் F1 எழுதினாலும் ஹெல்ப் தான் வரும். விண்டோஸ் F1 எழுதினாலும் ஹெல்ப் வரணும். ஆனா ஏன் வரல? விண்டோஸ் F1 அழுத்திட்டேன் வருது அதே ஹெல்ப் தான் வரும். F1 அழுத்தினா ப்ரோக்ராமோட ஹெல்ப் வரும். இது விண்டோஸ் F1 அழுத்தினா விண்டோஸ் ஹெல்ப் வரும். அது இல்லாம ஒரு சில முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. விண்டோஸ் P அழுத்தினா ப்ரொஜெக்டர் ஷேரிங்கான மெனு வரணும். விண்டோஸ் P இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, நான் இப்ப விண்டோஸ் P அழுத்தினதும் என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க. விண்டோஸ் P அழுத்துறேன், எனக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் வருது பாரு. பிசி ஸ்கிரீன் ஒன்லி. 2 ஸ்கிரீன் இப்ப என்கிட்ட இருக்கு. ஏன்னா ப்ரொஜெக்டர்ல ஒண்ணு பாக்குறீங்க, என்னோட லேப்டாப்ல ஒண்ணு இருக்குது. இதுல நான் என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா டூப்ளிகேட்னு சொல்றேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கேன், எனக்கு உங்களோட ஸ்கிரீன் தெரியாது. அதனால எனக்கு பிசி ஸ்கிரீன் உங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆனா ப்ரொஜெக்டர்ல மட்டும் வேணும், லேப்டாப்ல வேணாம்னு நான் நினைச்சேன்னா இங்க பாருங்க செகண்ட் ஸ்கிரீன் அப்படி சொன்னா என்னோட ப்ரொஜெக்ட் இங்க வரல, லேப்டாப்ல நின்னுடு. ஆனா அங்க மட்டும் வருது. அதே இங்க பாரு பிசி ஸ்கிரீன் ஒன்லி நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வராது, எனக்கு மட்டும் வரும். ஆனா 2 பேருக்கும் வேணும் டூப்ளிகேட். ஓகேவா? இது நீங்க விண்டோஸ் P கொடுத்தீங்கன்னா P ஃபார் ப்ரொஜெக்டர், P ஃபார் ப்ரொஜெக்டர். விண்டோஸ் P கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டர் ஷேரிங்கான செட்டிங்ஸ் வரும். விண்டோஸ் P எதுக்காக சொல்லு? ப்ரொஜெக்டர் ஷேரிங், டிஸ்ப்ளே ஷேரிங்னு பொதுவா சொல்லலாம். ப்ரொஜெக்டருக்கான மெனு இது. விண்டோஸ் P, விண்டோஸ் P வந்து ப்ரொஜெக்டர் ஷேரிங். சரி, இதுக்கு அடுத்தபடியா விண்டோஸ் P அப்புறமா நமக்கு வேற என்ன தேவை இருக்குது? இன்னும் விண்டோஸ் எல்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து நான் கடைசியா சொல்றேன். அது வந்து விண்டோஸ் எல் என்ன பண்ணும், லாக் பண்ணிடும், ஸ்கிரீனை லாக் பண்ணிடும். நம்ம ப்ரோக்ராம் நான் கடைசி கட்டமா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது சொல்றேன். அப்ப நாம விண்டோஸ் எல் கொடுத்துடலாம். இங்க பாருங்க, இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஷார்ட்கட் இப்ப நடக்க போறோமான்னு கேட்டா இத விண்டோஸ் ஆர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஆல்ட் லெஃப்ட், ஆல்ட் லெஃப்ட் அது முதல்ல சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் வந்து ஏற்கனவே நம்ம நேத்திக்கே ஃப்ரைடே அன்னைக்கே சொல்லிட்டோம். கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் கொடுத்தா என்ன வரும்? டாஸ்க் மேனேஜர் வரும். டாஸ்க் மேனேஜர், டாஸ்க் பார் இல்ல, டாஸ்க் மேனேஜர் வரும். சரியா? இப்ப நாம ஒண்ணுதான் பார்க்க வேண்டியது. விண்டோஸ் எல் கொடுக்கறேன், லாக் ஆயிடுச்சு. தெரியுதா? லாக் ஸ்கிரீன் வந்து போச்சு. எல் ஃபார் லாக், ரூம லாக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா, லாக் பண்ணாத வெறும லாட்ச் போடு. அதேதான் இதுவும். லாக் ஸ்கிரீன் வந்துடுது, ரெக்கார்டிங் போயிடுது, ஜூம் செத்தெடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐயோ இன்னுமா ஷேர் ஸ்கிரீனே கொடுக்கலையாப்பா? ஏன்